सत श्री अकाल दोस्तों, तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है तुहाडे अपने चैनल अजीबो गरीब उपर। उम्मीद करता हाँ तुसीं सारे तंदुरुस्त होवोगे। इस चैनल उपर तुहानूं दुनिया नाल जुड़ियां अजीबो गरीब गल्लां नाल रूबरू कराया जाएगा। अज की इस वीडियो में मैं भारत सरकार वालों लागू किए गए किसान बिलों बारे कुछ डूंगी जानकारी तुहाडे सामने रखांगा। इस वीडियो में मैं किसानी बिलों बारे नहीं बल्कि इन्हां बिलों पिछे किन्हां लोकां दा हाथ है बारे दसांगा। जेकर तुसीं किसानी बिलों बारे जानना चाहुंदे हो कि यह की हैं तो तुसीं इस चैनल पर पिछली वीडियो देख सकते हो जिस विच किसानी बिलों बारे जानकारी दी है। सो ज़्यादा समा ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हाँ। मैं आस करता हाँ तुहानूं वीडियो में दी गई जानकारी चंगी लगेगी। गल करते हाँ इन्हां बिलों पिछे लुके उन्हां एजेंडियां बारे जो असीं अज इन्हां बिलों नूं देख के समझ नहीं सकते, पर जेकर दिमाग पर थोड़ा जिहा जोर दईए तो मैं तुहानूं इन्हां एजेंडियां बारे समझाउण दी पूरी कोशिश करांगा। ਉਹ लोग किसी ना किसी तरीके किसानों ਨੂੰ अपनी मर्जी अनुसार वरतना चाहते हैं। हो सके तो किसानी ही अपने हाथ में लै लेना चाहते हैं। होएगा इंज जिदा कि तुहानूं इन्हां बिलों में दस्सिया गया है कि इन्हां कानूनों के अनुसार आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होएगी। मतलब कंपनी तुहानूं एक तरह का एग्रीमेंट मतलब किसान नूं ਜਾਂ कह लीए कि किसान नाल एक तरह का समझौता करेगी जिस विच बहुत सारियां शर्तां होणगीਆਂ, जिन्हां विच कुछ शर्तां इस तरह दीयां होणगीਆਂ जिवें कि तुसीं इस खेत विच किहड़ी फसल उगाउणी है ਅਤੇ उस फसल लई किहड़ा बीज वरतना है। मतलब जेकर तुसीं अपने खेत विच मक्की उगाउणा चाहुंदे हो ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मक्की बीजण लई ਉਹ कंपनी ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ बीज देवेगी। मतलब हौली हौली ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ बीज ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਜਾਂ ਅਨਾਜ ਉਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ इस विच कोई वड्डी गल नहीं है, पर तुसीं यह नहीं जानते कि यह जो बीज हैं यह जेनेटिकल मॉडिफाइड होणगे, मतलब GM होणगे। मतलब कि यह देसी कुदरती बीज नहीं बल्कि साइंस दीयां लैबां विच तैयार कीते बीज होणगे जिन्हां दा नुकसान सानूं आउण वाले लंबे समय विच लम्मा समा पा के साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां नूं होवेगा। दुनिया की सब तो वड्डी कंपनी मोनसैंटो बहुत ही वड्डे पद्धर ते इन्हां बीजां नूं बनाउंदी है। मोनसैंटो कंपनी बारे मैं कोशिश करांगा एक स्पैशल वक्री वीडियो बनाउण दी आउण वाले समय में। अज दी इस वीडियो में सिर्फ खेती बिलों नाल जुड़ियां ही डूंघाइयां बारे गल करांगे। सो यह साइंस लैबां विच तैयार कीते बीज साड़ियां आउण वालियां पीढ़ियां नूं बहुत ही वड्डे पद्धर ते नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी कह लईए कल्पना करना भी एक तरह का पाप है। तुसीं यह जरूर सोच रहे होवोगे कि इन्हां चीज़ां नाल किसे नूं की फायदा होवेगा। एक तो वो किसानी नूं पूरी तरह नाल अपने हाथ विच लै लैणगे वध तों वध पैसे भर के। दूजा तुसीं जानदे ही हो कि दुनिया उपरों कुदरती स्रोत बहुत ही तेज़ी नाल घटदे जा रहे हैं। मतलब पानी, ऑक्सीजन, पेट्रोल, कोला बहुत ही तेज़ी नाल घट रहा है। बार बार समझाउण नाल भी लोग इस गल नूं समझ नहीं रहे। कई देशों में तां पानी कंट्रोल करने लई कानून बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। जेकर इंज ही असीं अपने पानी की दुरवरतों करते रहे तो साडे आउण वाली पीढ़ी लई असीं इत्थे ही नरक छड्ड के जावांगे। की कारण है मंगल ग्रह उपर इन्नियां खोजां चल रही हैं कि करोड़ापति लोग करोड़ां ही रुपए इन्हां खोजां विच निवेश कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि जेकर इवें ही चलदा रहा तो पैसा किसी काम नहीं आउणा जेकर पीण लई पानी ही ना रहा। इसलिए वो लोग बहुत ही तेज़ी नाल इन्हां चीज़ों पर काम कर रहे हैं तां जो धरती उपर मौजूद कुदरती स्रोतों नूं बचाया जा सके। जेनेटिकल मॉडिफाइड इन्हां ही योजनावां दा एक हिस्सा है। यह सिर्फ शाकाहारी चीज़ों में ही नहीं आ रहा, अजकल तो चिकन या कह लीए बीफ वगैरह भी जेनेटिकल मॉडिफाइड ही आ रहा है। उन्हां दा मेन मकसद यही है कि दुनिया उपर साडी आउण वाली पीढ़ी नूं किसी ना किसी तरीके रोकिया जाए तां जो धरती उपर मौजूद कुदरती स्रोतों की खपत नूं घट तों घट कीता जा सके। हुण गल करते हाँ इन्हां खेती बिलों पिछे कौन है जां इन्हां नूं भारत विच पेश करन पिछे किस दा हथ है। मैं पूरी कोशिश करांगा कि इस गल की डूंघाई विच जाण दी। तुसीं सारे फिल्मां जां कह लईए अजकल वैब सीरीज देखदे ही होवोगे ते नंबरी विच एक गल कही जाती है जिसनूं असीं डिस्कलेमर भी कहिंदे हां, जिस विच लिखिया हुंदा है कि फिल्मां एक तरह नाल कोरीआं कल्पनावां ते आधारित है जां किसी दी भी जिंदगी नाल इसदा कोई संबंध नहीं है जां असलीयत नाल कोई ताल्लुकात नहीं है। जे इतफाकन कोई घटना मेल खा भी जाती है तो इसनूं असीं सिर्फ एक तरह नाल इतफाक ही कह सकते हैं। गल करते हाँ 2017 में हुई नोटबंदी बारे। चारे पासे हाहाकार मची हुई सी। ठीक उस वेले जर्मन तो बिजनेस जर्नलिज्म के माहर डॉक्टर नॉर्बर्ट हेयरिंग ने अपने ब्लॉग में बहुत कुछ लिखा सी, पर असीं उसका सिरलेख देखते हाँ। उस विच वो शुरुआत करते हैं बिल गेट्स के एक भाषण तो। गल 2017 की है,
ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨੋਰਬਰਟ ਇਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੱਲ 1 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਏਜੰਸੀ ਫਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੋਰਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ 17ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੈ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿ ਲਈਏ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਪਰ ਉਹ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹਾਂ। 20ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਮਤਲਬ ਕਿ RBI ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਹਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 1 ਦਸੰਬਰ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ Paytm ਜਾਂ Google Pay ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਫੋਨ ਪੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਦੇਖੋ। ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ RBI ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਗੌਰ ਕਰਿਓ। ਨਾਚੀਕੇਤ ਮੋਰ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ RBI ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਨਾਚੀਕੇਤ ਮੋਰ ਕੌਣ ਹਨ? ਹੈਰਾਨ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਚੀਕੇਤ ਮੋਰ ਬਿਲ ਐਂਡ ਮਲਿੰਡਾ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਵਾਰਡ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਭਾਗ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਚੀਕੇਤ ਮੋਰ ਜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹਨ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਕਲੂਜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਗਾਂਹ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਇਤਫਾਕ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਅਜੇ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਕਦਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਮਿੰਟ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 21ਵੇਂ ਮਿੰਟ ਦੀ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਨਕ੍ਰਿਤ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਵੀ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਰੀਦੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਸ਼ੇਅਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੇ। ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਾਰਗਿਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। 2012 ਤੋਂ ਮੋਨਸੈਂਟੋ ਅਤੇ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ CEOs ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖੈਰ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੋਰਬਰਟ ਹੇਰੰਗ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਈ ਚੱਲੋ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਜ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਕੁਝ ਤਰੀਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਦੋਸਤੋ, 18 ਨਵੰਬਰ 2019 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਜੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ ਜੀ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੇਟਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਪੋਸ਼ਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਨ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਈਰਾਨੀ ਜੀ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ 128 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਲਵਾਯੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ। ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਨਾਲ? ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ICAS ਦੇ 8ਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਭੋਜਨ ਨਿਰਭਰਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੀਜਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਬੀਜ ਮਤਲਬ GM ਜੈਨੇਟਿਕਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, 17 ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ GDP ਹੀ ਨਾ ਵਧੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਵੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਣ। ਤੀਸਰਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੇਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਲੇਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਭੋਜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਚੀ ਗਈ ਸੋਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਲੈ ਲਿਓ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1000 ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ 2-4 ਸ਼ੇਰ ਭੇਜ ਦੇਣੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਖਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਸਾਂ ਖਾ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿਸਾਨੀ ਤਾਂ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ FSSAI ਨੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 299 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਹੋਣੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੋਟਬੰਦੀ। ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਹੈ कि ये जो रिश्ता है मोदी साहब ਅਤੇ ਭਾਈ ਹੋਣਾ ਦਾ ये क्या कहलाता है। ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਧਰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਭਾ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਉੱਠ ਖੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਾਂਗ ਢਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1947 ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਜਲਦ ਹੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।